marginal productivity theory. Second generation marginal utility theorist Jevon, Menzer and Walras. Menzer first generation Austrian school, second generation Jevon and Walras. What is the difference between Marshall and Walras or two theory? यो दुईटा theory-मा के फरक छ त? This is a vertical line, OY. This is horizontal line, OX. And this is demand curve D. And this is the first equilibrium of demand and quantity supply. According to Alfred Marshall, when decrease the price, obviously increase the demand because people want to consume more. अब यसमा यो Y हैन, X 0, price rupees 10, price rupees 7. When price rupees is 10, quantity demand is suppose 5, and when decrease the price, change to 1 unit more. This is demand curve. This is the equilibrium 1, and another is equilibrium 2. Marshallian demand curve भन्छ यो हैन. When decrease the price, increase the quantity demand. अब के त यो चाहिँ movement from left to right. यो demand curve एउटै छ, तर price change भएको कारणले गर्दाखेरि shift the equilibrium E1 to E2. This is the neoclassical idea or Marshallian idea. अब Walrasian idea, Austrian school idea. Let us compare. अघि जस्तै हैन, this is the demand curve D. This is the equilibrium of demand and supply. Say this is Y, this is X, this is 0, price rupees 10, quantity demand is 5, equilibrium is E1. This is the demand curve, D1 demand curve. According to Austrian thought, Austrian idea, when decrease the price, according to Marshallian idea, decrease the price first and increase the quantity demand, and movement from this point and this point. Either first position is price rupees is 7 and quantity demand is 6, equilibrium is E2, then increase the price. अब यता पनि हुन पाउने हो नि त. Increase the price 7 rupees to 10 rupees, then decrease the quantity demand 6 unit to 5 unit. त्यसपछि के भयो त? Movement the equilibrium into same demand curve. त्यही डिमान्ड कर्वमा मुभमेन्ट भइरहेछ. अब यहाँ चाहिँ के भन्छ त? मार्शल, यो चाहिँ के हो त? मार्शलियन डिमान्ड कर्व. मार्शल हैन, मार्शलियन डिमान्ड फंक्सन, मार्शलियन डिमान्ड फंक्सन. अब हामीले पहिला इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि चाहिँ एकै ठाउँ राखेर पढाएको थियौं. अब के हुन्छ त? According to Walras or Austrian thought, decrease the quantity demand
quantity demand घट्यो हैन, and then decrease the price. Decrease the quantity demand, shift the demand curve D1 to D2 घट्यो, डिमान्ड घट्यो, डिमान्ड घट्यो भनेको यतातिर घट्यो, तर त्यसपछि shift the equilibrium E1 to E2. अब के त यो shift the demand curve, यसमा चाहिँ shift the demand curve either this way or this way. डिमान्ड बढ्यो भने अब यसमा हामी के भनौँ त यसलाई 7 भनौँ, 7 यो चाहिँ 5 पछि 10 मा यसलाई 5 भनौँ, यसलाई 6 भनौँ, यसलाई चाहिँ 5 भनौँ। अब यसमा के भयो त, decrease the demand and then decrease the price. Decrease the demand, shift the demand curve means decrease the demand from quantity 6 to quantity 5, then decrease the price from rupees 10 to rupees 7. This is the Walrusian demand function. Walrusian demand function. This is the neoclassical economic idea. This is the Austrian economic idea. बुझेको राम्रोसँग? हो सर। Okay. All three thought they had developed a revolutionary analysis of the forces, explanation, the determination of price, how price determination, Jevon application of marginal analysis to the shade of demand, Walrus application of marginal analysis to both demand and supply, and the formulation of a general equilibrium model. अघि हामीले भन्यौं Walrusian demand function, त्यसमा चाहिँ के त general equilibrium function also formulated by Walrus. This is the contribution of Austrian economics in the history of economics. Austrian foundation of marginal analysis, marginal utility theory. Value depends on utility. Utility means consumption and comes from the future. Number one, dead stock. Goods for which decreased demand showed that price less than cost of production. Decrease the demand, पहिला अघि हामीले ग्राफमा हेर्यौं, so that prices is less than cost of production. जति उत्पादन लागत थियो, उत्पादन लागत भन्दा पनि कम मूल्यमा बेच्नु पर्ने हुन्छ, कम हुन्छ, किनभने डिमान्ड छैन। डिमान्ड छैपछि के गर्नु पर्यो त, या त शट डाउन, क्लोज डाउन द इन्डस्ट्री प्रोडक्सन, अर लेस देन प्रोडक्सन कस्ट। जति उत्पादन लागेको छ त्यो भन्दा पनि थोरैमा बेच्नु पर्यो। डेड स्टक छ भने क्लियर आउट गर्नको निम्ति value of factors of production determined by marginal utility received from consumers अथवा consuming final product. What is the marginal utility? How a consumer receive the utility or satisfy by consuming the goods and services.
द्याट इज द भ्यालु अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। कति हुन्छ त्यो प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस ल्यान्ड क्यापिटल चाहिँ एड गर्ने कि अदर थिङ हेल्ड कन्स्ट्यान्ट एउटा लेबर फ्याक्टर ओभर टाइम राखेर लेबर फ्याक्टर मात्रै चेन्ज गर्ने हो कि प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस चेन्ज गर्ने हो कि टोटल क्यापिटल चेन्ज गर्ने, डिपेन्ड्स अपन रिसिभ युटिलिटी बाई ए कन्ज्युमर। कति युटिलिटी रिसिभ गर्छन्, कति त्यसलाई चाहिँ उनीहरू प्राइससँग एग्री गर्छन्। दे आर द आइडिया अफ मार्जिन एनालाइसिस। वाट इज युटिलिटी? सो युटिलिटी a philosophical phenomena with unspecified unit of measurement. युटिलिटी हुन्छ तर कसलाई कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न पनि सकिँदैन र एकजनालाई भएको युटिलिटी क्यान नट बी मेजर, त्यो नाप्न पनि सकिँदैन। युटिलिटी सेटिस्फ्याक्सन क्यान नट मेजरमेन्ट हैन, इट इज ए क्वालिटेटिभ। Jevon, Mengers and Walrus did not use term marginal utility. Menger used importance of satisfaction instead of utility. त्यसो भए के त, if we cannot, a consumer cannot measure his utility, his satisfaction, so why use the marginal utility? Replace the marginal utility and say to importance of satisfaction. त्यसो भए त्यो गुड्सको हाउ मच इज इम्पोर्टेन्ट, हाउ इम्पोर्टेन्ट, हाउ यु सेटिस्फाई भन्नुपर्छ। डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, फोर्थ चाहिँ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, एज द कन्जम्सन अफ ए गुड इन्क्रिजेज इट्स मार्जिनल युटिलिटी डिक्रिजेज in a given time period, in a given amount of goods and services, in a given price, other thing held constant or other thing remaining the same, or things are stable भइराखेको कन्डिसनमा कुनै पनि वस्तु लगातार उपभोग गर्दै जाँदाखेरि सेम युनिटमा सेम क्वान्टिटीमा उपभोग गर्दै जाँदाखेरि त्यसको अतिरिक्त उपभोग गर्दै जाँदा कन्ज्युम गर्दै जाँदाखेरि अतिरिक्त सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ। फर एक्जाम्पल अ मिल, अ डिनर, अ ब्रेकफास्ट, अ लन्च, हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। अ बास्केट अफ एप्पल, अ बास्केट अफ म्याङ्गो, बास्केट अफ अरेन्ज, हैन 100वटा सुन्तला चाहिँ एउटा बास्केटमा राखेर इफ वी कन्ज्युम वान बाई वान, सुरुमा के हुन्छ त फर्स्ट अरेन्ज खाँदाखेरि जति सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ सेकेन्डमा चाहिँ त्यसको युटिलिटी अथवा सेटिस्फ्याक्सन घट्दै जान्छ, व्हिच इज नोन एज ल डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, उपयोगिता घट्दै जान्छ। युटिलिटी फङ्सन्स, Jevon, Menger and Walrus, marginal utility depends only on the quantity of a good consumed and does not depends on the quantity of other consumed goods, substitute or complementary. त्यसमा substitute or complementary होइन, same goods at a given time consume 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, likewise unit n. Therefore, total utility is an additive function. Total utility is a function 1 of quantity A, of function 2 quantity B, of function 3 quantity C, plus again plus Fn quantity n. Modern, however, assume total utility is a function of quantity A, quantity B, and quantity C, and quantity N. Marginal utility चाहिँ घट्दै जान्छ, तर एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइमसम्म, सर्टेन क्वान्टिटीसम्म चाहिँ टोटल युटिलिटी चाहिँ
एडिटिभ हुँदै जान्छ, जोड्दै जान्छ। कहाँ पुगेपछि घट्यो त, होइन? जस्तै एउटा कुनै मान्छेले चाहिँ डिनर खायो भने कतिखेर ऊ अगाउँछ, कतिखेर पुग्यो भन्छ, नपुगिन्जेलसम्म त उसलाई खाँदै जान्छ। खाँदै गएपछि के हुन्छ, सेटिस्फाई हुँदै जान्छ। फाइनल्ली यस्तो एउटा पोइन्टमा पुग्छ कि त्यो स्याचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ, अब भयो भन्छ। भयो भनेपछि पनि फेरि खान सुरु गर्यो भने के हुन्छ त, डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, त्यसपछि घट्न, सरी, डिमिनिसिङ अफ टोटल युटिलिटी। टोटल युटिलिटी आफै घट्छ, यदि टोटल युटिलिटी घट्यो भने मार्जिनल युटिलिटी के हुन्छ त, नेगेटिभ। दिस इज द युटिलिटी फंक्शन डेभलप बाई Austrian school. Utility, demand and exchange. Gosney's second law. A consumer maximize utility by spending a limited income so that the last unit, if money spent for any particular good, yield the same marginal utility at the last unit spent for any other goods. Number A, marginal utility divided by P1, A equals to marginal utility B, PB, होइन, equals to marginal utility C, PC. त्यसो भए डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी घट्छ भने why consume same goods again and again? हामीसँग गिभन एमाउन्ट मात्रै छ, गिभन एमाउन्ट छ भने why not choice more than one goods at a time? किन एकैचोटि कन्ज्युम नगर्ने त? It's if goods are available, a variety of goods available, and the combination is more satisfying than choosing one goods. So spend another unit for other goods भन्छ, अर्को वस्तु चुज गर्नु पर्यो, कन्ज्युम गर्नु पर्यो, यसले मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ के गर्छ त, बढ्छ। Walrus most successful of 3 in these attempts, B र C, of greater mathematical ability to better understanding of the interrelatedness of various sector of economy. Mathematically prove गरेका छन् उनले, वालरसले। The value of factor of production, Jevon and Menger's factor of production are price determined, price of factor of production called intermediate goods or good of higher order depends on the utility of the produced final goods. Consumer goods र producer goods दुईटा हुन्छ, machine, equipment, cooking, सप्लिमेन्टहरु सबै producer goods हुन्, हैन? बेकरी, टी, कफी, राइस, यी सबै चाहिँ consumer goods हुन्। Causal relationship treated in partial equilibrium framework. त्यसो भए यसको रिलेसनशिप के छ त भन्दाखेरि जनरल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम एन्ड इन्डिभिजुअल इक्विलिब्रियम। यसले चाहिँ पार्शियल इक्विलिब्रियम हेर्छ। Walrus saw causal relationship more complex and formulated consideration of value in general equilibrium analysis. यो कुरालाई चाहिँ वालरसले अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाएछन् र चाहिँ यसलाई एनालाइसिस चाहिँ जनरल इक्विलिब्रियमबाट गर्नुपर्छ भनेर त्यसको फर्मुलेसन गरेछ। The second generation of Austrian school Friedrich von Weisser, who was born 1851 and was died 1926,
Austrian school began with Karl Menzer at the University of Vienna, late 1800s. Weiser was a student of Menzer, student हुने become professor at University of Vienna along with Eugene von Bauer and both taught Ludwig von Mises and Joseph Schumpeter used Robinson Crusoe verbal model instead of mathematics. क्रुसोको थ्योरी चाहिँ इकोनोमिक्समा इन्ट्रोड्युस गरे यिनीहरूले ल these are the Austrian second generation. After the second generation, after the death of Weiser, हैन त्यसपछि के भयो त shut down or coma, going to coma, Austrian second generation or Austrian thought सबै डाइभर्ट टु अमेरिका त्यहाँका प्रोफेसरहरू सबै अमेरिका गए अमेरिका गएपछि त्यहाँ त्यसलाई क्यारी आउट गर्ने फलोअप गर्ने मान्छे कोही पनि भएन त्यसैले त्यो त्यही नै बन्द भयो त्यो आइडिया चाहिँ त्यो थट चाहिँ त्यसपछि विकास भएन नाउ द ग्रेट डिप्रेसन earlier 1928 to 1930 ग्रेट डिप्रेसन अब ग्रेट डिप्रेसन को हामी अर्को एउटा गरौँ हैन ग्रेट डिप्रेसन ग्रोथ ट्रेन भन्छ यसलाई चाहिँ ग्रोथ ट्रेन सबै थोक बढ्दै बढ्दै जान्छ नट स्टेशनरी स्टेट भनेको यस्तो कन्स्ट्यान्ट तेर्सो भर्टिकल लाइन होराइजन्टल लाइन हुँदैन यो बढ्दै जान्छ किन बढ्छ भने पपुलेसन बढ्छ डिमान्ड बढ्छ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढ्छ पिपलको एक्सपेन्डिचर बढ्छ त्यसैले चाहिँ के हुँदै जान्छ भने ग्रोथ रेट बढ्दै जान्छ यो सबै बढ्दै गएपछि ग्रोथ चाहिँ मासतिर यसरी जान्छ तर इकोनोमीको चाहिँ कन्डिसन कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो विभिन्न ग्रोथ ट्रेनको पोइन्ट जानुपर्ने चाहिँ यसरी हो तर यसरी पनि जान सक्छ यो चाहिँ यसलाई बिजनेस साइकल इन द इकोनोमी भन्छ यसलाई चाहिँ बिजनेस साइकल यसलाई तानेर यहाँ पुर्याउँ बिजनेस साइकल भन्छ यसलाई चाहिँ यो बिजनेस साइकल भनेको दिस इज द रिकभरी फेज हो यो चाहिँ त्यसपछि यसलाई प्रस्पेरिटी फेज भन्छ रिकभरी फेज इक्विलिब्रियम पोइन्ट हैन त्यसपछि यो चाहिँ प्रस्पेरिटी फेज इकोनोमिक प्रोग्रेसन त्यसपछि दिस इज द पीक पोइन्ट हैन त्यसपछि के भयो त यो फेज चाहिँ रिसेसन फेज यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट अफ रिसेसन फेज त्यसपछि यो चाहिँ डिप्रेसनको पनि दिस फेज इज द बटम अफ डिप्रेसन फेज अब के हुन्छ त यसमा चाहिँ रिकभरी फेजमा इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट इन्टु द इन्डस्ट्री सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यसकारण त्यो इन्भेस्टमेन्टले के गर्छ क्रिएसन अफ जब क्रिएसन गर्छ मोबिलाइजेसन अफ क्यापिटल मोबिलाइजेसन अफ प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस सबै मोबिलाइजेसन गरेपछि क्रिएसन अफ जब एन्ड क्रिएसन अफ इन्कम आम्दानी हुँदै जान्छ र के हुँदै जान्छ त कन्जम्सन पनि हुँदैछ ग्रो अफ फ्याक्टर मार्केट एन्ड प्रडक्ट मार्केट बोथ
दुईटै फ्याक्टर मार्केट पनि प्रडक्ट मार्केट पनि विकास हुँदै जान्छ र इकोनोमीको चाहिँ यो ग्रोथ ट्रेन्डको इक्विलिब्रियम पोइन्टमा पुग्दै जाने अवस्थालाई चाहिँ रिकभरी फेज, अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जाने, अन्डर डेभलप कन्ट्री चाहिँ यो पोइन्टमा पुग्ने हैन। यो चाहिँ के त बिलो ग्रोथ ट्रेन्ड लाइन छ, डिफिसिट बजेट छ, ऋण धेरै छ, पोभर्टी छ, ग्रोथ ट्रेन्ड लो छ भनेपछि नट ए इक्विलिब्रियम इन ग्रोथ ट्रेन्ड, त्यो विकासको लक्ष्य हासिल गरेको छैन, त्यही कारण रिकभरी फेजमै छ। रिकभरी फेज क्रस गरेपछि के हुन्छ त प्रस्परिटी फेज, एभ्रिथिङ इज ग्रोइङ, क्यापिटल डिमान्ड मे बी हाई हैन, वेज रेट इज हाई, कन्ज्युमर गुड्स एन्ड सर्भिसेस डिमान्ड इज हाई, प्राइस इज हाई, सबै थोक बढ्दै 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 के त ग्रोइङ फेजमा अर्थतन्त्र चाहिँ सुधारिएको अवस्थामा, राम्रो अवस्थामा पुग्दै जान्छ। तर यहाँबाट माथि पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यदि यसलाई यो पोइन्टबाट टर्निङ गर्न सकिएन, यता हिँडाउन सकिएन भने यो चाहिँ पिकमा पुग्छ। पिकमा पुग्ने भनेको सबै कुरा पछि ओन्ली राइट प्राइस, सबै कुरा पछाडि बस्छ र खालि मूल्य मात्रै वृद्धि हुन्छ। मूल्य वृद्धि भएपछि के भयो त अति मूल्य वृद्धि भएपछि पोस्टपोन द कन्ज्युमर डिमान्ड बिकज पर्चेसिङ पावर अफ मनी इज भेरी लो। त्यो आम्दानीले पर्चेसिङ पावर चाहिँ कमजोर हुन्छ। जस्तो चामल चाहिँ 100 रुपिस पर किलो किनेर खाने मान्छेले चामलको मूल्य 200 पुग्यो भने के हुन्छ त आम्दानी बढेको छैन भनेपछि के त ओन्ली डिमान्ड हाफ किलोग्राम, त्यति मात्रै डिमान्ड गर्नु पर्यो। त्यसपछि के हो त 50% कन्जम्सन गुड्स एन्ड सर्भिसेस डिमान्ड इज डिक्रिज। त्यो घटेपछि के भयो त मन्दी भन्छ त्यसलाई चाहिँ, मन्दी सुरु, डिमान्ड घट्ने, प्राइस बढ्ने, डिमान्ड घट्ने, कतिपय प्रडक्टको चाहिँ पोस्टपोन गर्ने, डिमान्डै नहुने, केहीको डिमान्ड घट्ने, नेसेसरी गुड्सको, लग्जरी एन्ड कम्फर्ट गुडको चाहिँ डिमान्डै नहुने भनेपछि के हुन्छ त डिमान्ड नभएपछि फ्याक्टर इनपुट बन्द हुन्छ भनेको प्रोडक्सन बन्द भयो, प्रोडक्सन बन्द भएपछि फ्याक्टर इनपुट क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट बन्द भयो, लेबर हायर बन्द भयो, ल्यान्ड हायर बन्द भयो, प्रोडक्टिभिटी रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन भएन, त्यसपछि के भयो त इन्कम घट्यो, इन्कम घटेपछि फेरि डिमान्ड घट्यो, हुँदै हुँदै के त यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा पुग्छ। एन्ड देन यो कन्ट्रोल गर्न सकेन भने एकदम फल डाउन टु द डिप्रेसन, यो बटममा पुग्छ। यो चाहिँ थ्योरी हो यो, तर इकोनोमिक हिस्ट्रीमा कहिले भएको छ त भन्दाखेरि त 1930 मा यो घटना घटेको थियो इकोनोमिक हिस्ट्रीमा। 1930 को ग्रेट डिप्रेसन, रिमेम्बर द हिस्ट्री अफ इकोनोमिक्स। 1930 ग्रेट डिप्रेसन, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै फेरि अघि सुरुको जस्तै रिकभरी फेज हैन, त्यसपछि इक्विलिब्रियम पोइन्ट, प्रस्पेरिटी फेज, फेरि 2007 मा के भयो त एगेन पिक एन्ड स्टार्ट टु रिसेसन। तर रिसेसनबाट चाहिँ के भयो त 2007 मा फेरि कभर अप बाई डिफरेन्ट मोनेटरी पोलिसी एन्ड फिस्कल पोलिसी। 2007-08 को ग्रेट रिसेसन चाहिँ तलब बटममा पुग्न पाएन, क्विकली रिकभर भयो। बिजनेस साइकल भन्छ यसलाई चाहिँ, बिजनेस साइकल कसरी घुम्छ, कसरी मुभ हुन्छ, रिकभरी टु प्रस्पेरिटी, प्रस्पेरिटी टु रिसेसन, रिसेसन टु डिप्रेसन, डिप्रेसन टु एगेन रिकभरी, रिकभरी टु प्रस्पेरिटी, प्रस्पेरिटी टु चाहिँ रिसेसन, एन्ड रिसेसन टु रिकभरी, नट डिप्रेसन। के छ एनी क्वेसन? के छ बुझिया छ कि छैन कि?
बुझिरहेछु सर। The Great Depression earlier 1920 to 1930 in 32 सम्म बसेको यसको मेन डिप्रेसन इयर भनेको 1930 अघि नै हामीले ग्रोथ ट्रेन्ड रिकभरी एक्सपान्सन अथवा प्रस्पेरिटी पीक रिसेसन डिप्रेसन बटम टाइम पाथ अनि इकोनोमिक लेभल कति माथि पुग्यो ग्रोथ ट्रेन्डबाट कति तल झर्यो अघि हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौं व्हाट वाज द ग्रेट डिप्रेसन 1930s कस्तो हो के भनेर चिनिन्छ यसलाई चाहिँ द ग्रेट डिप्रेसन वाज द सिभियर वर्ल्ड वाइड इकोनोमिक डिप्रेसन in during the decade before World War II. First World War सकेर सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा पहिला के हो त यो ग्रेट डिप्रेसन सुरु भएको देखिन्छ हिस्ट्रीमा इन मोस्ट कन्ट्रीज इन्क्लुडिङ द US is started in about 1929 and latest until the late 1930 or earlier 1940. 1928 देखि सुरु भएर 1940 सम्म रहेको देखिन्छ It was the longest, most widespread and deepest depression of the 20th century. 20औं शताब्दीको सबभन्दा खराब वर्ष खराब अर्थतन्त्रको सबभन्दा खराब अवस्थामा आइन्छ यस्तो खराब अवस्था कहिले पनि देखेको थिएन भन्थे मान्छेहरू The prosperity of 1920s hide the growing economic problem. The booming economy of the 20s lead to overconfidence. American thought the good time would last forever. अघि हामीले भने जस्तै के त यो चाहिँ प्रस्पेरिटी फेजमा पुग्यो प्रस्पेरिटी फेजमा पुगेपछि बिजनेसमा प्रफिट भयो हैन प्राइस बढ्यो प्राइस बढेपछि प्रफिट बढ्यो प्रफिट बढेपछि यो सुनौलो अवसर चाहिँ कहिले पनि आएको थिएन र यसरी कमाइ चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन इट इज अ गुड टाइम यो एकदम फ्री मार्केट इकोनोमीको सबभन्दा बेस्ट कन्डिसन हो सबभन्दा राम्रो अवसर हो सबभन्दा राम्रो फाइदाजनक चाहिँ कन्डिसन हो यो भन्ने उनीहरूले चाहिँ त्यो कन्डिसनमा त्यो ओभर कन्फिडेन्समा उनीहरू पुगे त्यसपछि अमेरिकन बट गुड्स अन क्रेडिट एन्ड वेन्ट इन्टु डेट अब हामीसँग हाम्रो खल्तीमा डेबिट कार्ड हुन्छ अमेरिकन खल्तीमा क्रेडिट कार्ड हुन्छ डेबिट कार्ड भनेको इफ यु हेभ क्यास इन योर ब्याङ्क हैन you can buy goods and services but in America they have credit card not necessary to bank balance you can buy a credit मा किन्न सकिन्छ उधारोमा खान सकिन्छ घर गाडी सबै कुरा चाहिँ उधारोमा हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ त्यसैले अमेरिकनले गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ क्रेडिटमा लिन थाले The stock market climbed higher and more people invest in the market. Bull market भनिन्छ नि एकदमै पिकमा पुग्यो ओहो अब यसमा स्टक मार्केटमा नाफै नाफा छ बढेको बढै छ भनेर अस्ति नेपालमा जस्तै 17 अरब 18 अरबको कारोबार हुन थाल्यो नेपाल अहिले घटेर 6 अरब पुग्यो त्यस्तै भएको थियो त्यहाँ पनि The stock market crashed 1929. त्यसो भए अब कति बढ्ने त 1929 मा चाहिँ स्टार्ट टु क्राश सुरु हुन थाल्यो द ग्रेट क्राश अफ वाल स्ट्रिट 1929 सबभन्दा पहिला वाल स्ट्रिट क्राश भयो त्यसपछि इन सेप्टेम्बर
1929 stock prices being to fall rapidly, एकदमै चाहिँ तीव्र गतिमा स्टक प्राइस चाहिँ घट्दै गयो। फास्ट उसमा चाहिँ investor started to sell share which leads to more decline in the market. अब घट्ने थियो, अब भोलि त झन् घाटा हुन्छ भनेर all are ready to sell अनि सेलमा राखे, त्यसले चाहिँ झनै डिक्लाइन गर्नलाई सहयोग पुग्यो, घट्यो झनै त्यसको प्राइस। अक्टोबर 29 ब्ल्याक ट्युसडे भन्छ त्यसलाई, द बटम फिल आउट अफ द मार्केट। अक्टोबर 29 1930 मा चाहिँ के भयो त, ब्ल्याक ट्युसडे, ट्युसडेको दिन थियो। त्यो चाहिँ के भयो, सबै फल डाउन भएर बटममा जिरोमा पुग्यो। त्यो चाहिँ मोनिटरी कोल्याप्स त मोनिटरी सिस्टम, पैसा भन्नेको त्यहाँ कारोबारै नहुने भयो। त्यहाँ चाहिँ ओभर 6 मिलियन सेयर्स वेयर सोल्ड एन्ड इन्टायर फर्च्युन्स वेयर लस्ट। 6 मिलियन सेयर बिक्री भयो र चाहिँ त्यो त के त सबै नाफामा कोही पनि भएन, सबै घाटा। What happened after stock market crash in 1929? त्यसो भए त्यो स्टक मार्केट क्रास भएपछि चाहिँ के भयो त, अमेरिकन युरोपियन लस इट एन्ड टुक मनी आउट अफ ब्याङ्क्स, ब्याङ्क सिस्टम कोल्याप्स। अब पैसा जति थियो ब्याङ्कमा सबै उनीहरूले विथड्र गरे, आफ्नो सेभिङ भएको। त्यसपछि के भयो त, नो मोनिटरी सिस्टम, नो ब्याङ्किङ सिस्टम, सिधो ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ मनी सप्लाई ड्रप्ड, पैसै छैन, सक्यो। स्यालेरिज एन्ड प्राइसेस वेयर कट, मूल्य पनि घट्यो, स्यालेरी पनि घट्यो। अमेरिकन युरोपियन लस देयर जब, मिलियन एन्ड मिलियन अमेरिकन एन्ड युरोपियन लस देयर जब। अब छैन, सेल छैन, त्यसकारण चाहिँ प्रडक्सन छैन। फेडरल रिजर्भ गभर्मेन्ट वाज स्लो टु एक्ट टु सल्भ द प्रब्लम। रमिता हेरेर बस्यो सरकार चाहिँ, त्यो ऱ्यापिडली कुनै एक्सन लिन सकेन। एक्सन लिने, कसरी एक्सन लिने, वाट वाज द पोलिसी, वाट इज द पोलिसी भन्ने कुरो दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। अनइम्प्लोइमेन्ट रोज टु 25% एन्ड हायर। एकैचोटि चाहिँ केही समयभित्रै हायर देन 25% अनइम्प्लोइमेन्ट। फार्म इन्कम ड्रप्ड बाई हाफ, फर्महरूको इन्कम चाहिँ आधाभन्दा तल घटेर गयो। ग्रस नेसनल प्रोडक्ट, इन्डस्ट्रियल आउटपुट फेल ड्रास्टिकल्ली। राष्ट्रिय उत्पादन चाहिँ के भयो त, ड्रास्टिकल्ली चाहिँ चेन्ज भयो, घटेर गयो। द इन्टायर इकोनोमी कोल्याप्स एन्ड द ग्रेट डिप्रेसन सेट इन एन्ड लास्टेड फर ए डिकेड। र के भयो त्यसपछि, सबै इन्टायर इकोनोमी कोल्याप्स भएर इट गोज टु द बटम, डाउन बटम, त्योभन्दा तल जाने त हुनै छैन। सबभन्दा पिँधमा, उच्चारमा भन्छ नि, इकोनोमी चाहिँ त्यहाँनिर पुग्यो। स्टक मार्केट क्रास पछि चाहिँ इकोनोमी, टोटल इकोनोमी कोल्याप्स भयो। How did the Great Depression impact the Western people? कसरी इम्प्याक्ट पार्यो? Had to shake unemployment and relief benefit from the government. Bread line and soup line formed. पाउरोटीको निम्ति लामो लामो लाइन बस्नुपर्ने। There was a hunger, एकदम भोको मान्छेहरूको लामो लामो लाइन। 1/3 of farmers lost their land. के गर्ने, जमिन चाहिँ पुँजीपतिहरूलाई ह्यान्डओभर गरेर त्यसबाट चाहिँ पाउरोटी खान थाले मान्छेहरू। अनइम्प्लोइमेन्ट रिज 25% एन्ड ग्रेटर।
mass migrants American moved from place to place, migrated. त्यसपछि न्युयोर्कको मान्छे डालसमा, डालसको मान्छे क्यालिफोर्नियामा, क्यालिफोर्नियाको मान्छे चाहिँ अर्को अर्को स्टेटमा, ओहायो स्टेटमा, यसरी चाहिँ पैदल हिँडेर जान थाले उनीहरू। के को निम्ति? यो भन्दा बेटर लाइफ हुन्छ कि भनेर। नम्बर अफ होमलेस इन्क्रिज, घरबार सबै सकिए, सबै मान्छे सडकमा आए। पिपुल हङ्ग्री, स्कुल क्लोज, जता हेरि त्यतै भगाएको मान्छे, स्कुल बन्द भयो। नेग्लेक्ट इन्क्रिज, मेन लिभ फ्यामिलिज अर वर्क। अब लोग्ने मान्छेहरू सबै घर छोडेर हिँड्न थाले, काम गर्न हिँड्न थाले। सुसाइड रेट इन्क्रिज सार्पली, एकदमै हाई सुसाइड रेट। बर्थ रेट फिल। अब नो ग्यादर फ्यामिली भएपछि के भयो त? बर्थ रेट अल्सो फल। मेन नो लङ्गर द हेड अफ द हाउस होल्ड। अब कुनै पनि घरमा लोग्ने मान्छेहरू भन्ने छैन, ओन्ली वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन। किन भन्दाखेरि लोग्ने मान्छेहरू काम खोज्न मुभ वान स्टेट टु एनदर स्टेट गए, हिँडेर गए, कति बाटोमा मरे होइन, कति कुनै ठाउँमा पुगे, त्यतै सेटल भएर बसे। त्यसपछि नो ग्यादर एट द एन्ड अफ द लाइफ, अन्त्यसम्ममा पनि को कहाँ छ, कहाँ पुग्यो, केही थाहै छैन। पिपुल लुक टु द गभर्मेन्ट फर हेल्प, सरकारले मद्दत गर्छ कि हेर्छ कि भनेर सरकारको आश गरेर बसिरहे मान्छेहरू। त्यसपछि मेजर कजेज अफ डिप्रेसन, त्यो कसरी हुन पुग्यो त? वेल्थ एज नट इभनली डिभाइडेड एमङ युरोपियन अमेरिकन। त्यो धन हाउ टु डिस्ट्रिब्युट नेसनल इन्कम एन्ड वेल्थ भन्ने कुराको म्यानेज नगरेर अथवा फ्री मार्केट इकोनोमी भएको हुनाले के भयो त? इन्टरप्रिनरहरू धनी भए, बाँकी सबै वर्करहरू गरिब भए। नट डिभाइडेड प्रपरली। ओभर प्रोडक्सन अफ एग्रिकल्चर क्रप्स एन्ड कन्ज्युमर गुड्स, फार्मर वर इन डेब्ट। ऋण लिएर उत्पादन गरे एग्रिकल्चर क्रप्सहरू, त्यसपछि कन्ज्युमर गुड्स पनि फेरि त्यतिकै प्रडक्सन भयो, अनि पछि किसानले ऋण तिर्न सकेन। त्यसपछि के भयो त? सट डाउन द प्रोडक्सन। ओभर प्रोडक्सनले चाहिँ डिमान्ड घट्यो, डिमान्ड घटेपछि चाहिँ के त? प्राइस इज लेस देन कस्ट अफ प्रोडक्सन। त्यसपछि क्यान नट सर्भाइभ फर ए लङ पिरियड अफ टाइम एन्ड सट डाउन द प्रोडक्सन अफ एग्रिकल्चर गुड्स एन्ड कन्ज्युमर गुड्स। ल्याक अफ डाइभर्सिफिकेसन इन द इकोनोमी, खालि इन्डस्ट्री 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 भएको हुनाले नो डाइभर्सिफिकेसन। बिल्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन एन्ड अटो इन्डस्ट्री, अमेरिकन वर बाइङ अन क्रेडिट। यतातिर इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन उत्पादन गरेको गरे, अर्कोतिर चाहिँ क्रेडिटमा किनेको किने। भनेपछि वेयर इज द मनी, हाउ टु रन द इन्डस्ट्री? क्रेडिट सबैले क्रेडिटमा चाहिँ कन्ज्युम गरेपछि वर्षौँसम्म त्यो इन्डस्ट्री चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्छ? हाउ टु पे द वेज फर लेबर, हाउ टु पे interest for the capital, and how to pay rent for the land, and how to pay for raw materials. त्यो समस्या भयो। Decline export, होइन? US trade suffered when Congress passed the 20% of high tariff which reduced international trade. अनि त्यसपछि चाहिँ ट्यारिफ बढाइदियो, 20% ट्यारिफ बढाएपछि चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेड रिड्युस भयो, घट्यो, व्यापार पनि घाटामा गयो। विक इन्टरनेसनल इकोनोमी, संसारभरि नै त्यो
डिप्रेसनको इफेक्ट परेको हुनाले वर्ल्ड वाइड इकोनोमी चाहिँ विक भयो। वर्ल्ड वार फर्स्ट डेप साइकल लिड टु ग्लोबल इकोनोमी डिप्रेसन। वर्ल्ड वारको चाहिँ व्ययभार, त्यसको वार एक्सपेन्डिचरले त्यसै पनि इकोनोमिक डिप्रेसनमा थियो हैन। मोनिटरी पोलिसी अफ फेडरल रिजर्भ रेज इन्ट्रेस्ट रेट इन्स्टेड अफ लोअरिङ देम। त्यसपछि फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कहरूले के गर्यो भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढायो, घटाउनुको सट्टा। त्यसले प्राइस बढ्यो, डिमान्ड घट्यो। र त्यही बेलामा डस्ट स्ट्रुम ड्यामेज 1930 to 1940। युएसए, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाको पिक्चर हो यो। त्यो चाहिँ डस्ट स्ट्रुम, आकाशमा रातो खैरो पहेँलो बालुवाको धुलो देखा पर्यो। यस्तो धुलो त्यसपछि धुलोहरू चाहिँ जमिनमा यसरी जम्मा हुन थाल्यो। यसरी धुवा उठ्यो, घरहरू सबै छोप्यो हैन। कति फिटसम्म डस्ट, डस्टै डस्ट, बालुवै बालुवा, रेड डस्ट, येल्लो डस्ट, ब्राउन डस्ट हैन। त्यसपछि पानीको सोर्स कहाँ छ, खेती कहाँ छ, कहाँनिर उत्पादन गर्ने, कहाँ बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्रिएटिभ प्रब्लम। तर त्यही बेलामा त्यहाँको राष्ट्रपति चाहिँ के छ भने नेपालको प्राइम मिनिस्टर जस्तो इन्जोय गरेर, रिल्याक्स गरेर, आराम गरेर आफ्नो उसमा बस्ने, कसैको कुरा नसुन्ने। ग्रेट डिप्रेसन एन्ड फाइनान्सियल क्राइसिस। ग्रेट डिप्रेसनमा के भयो त, हाई ट्यारिफ ब्यारियर, स्टक मार्केट क्रास, ओभर प्रोडक्सन, इनइक्वेलिटी, असमान आम्दानी, विक मोनिटरी पोलिसी। यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो। इम्प्याक्ट के पऱ्यो त, चेन्ज इन इकोनोमी indicators from 1929 to 1932. United States, Great Britain, France, Germany. Some example, one example. Around the world, worldwide हो हैन, except Russia बाहेक, एग्रिकल्चर डिपेन्ड्स हुने नेपाल जस्तो देशहरू बाहेक, भुटान, नेपाल, रसिया, दे सर्भाइभ इन्टु द ग्रेट डिप्रेसन। उनीहरूलाई त्यो थाहै भएन, खालि इन्डस्ट्रियल कन्ट्री हैन, लाइक युनाइटेड स्टेट, लाइक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी एन्ड अदर युरोपियन कन्ट्री, जापान। इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन -46%, युनाइटेड स्टेट -23%, ग्रेट ब्रिटेन -24%, फ्रान्स -41%, जर्मनी। होलसेल प्राइस -32%, युनाइटेड स्टेट -33%, ग्रेट ब्रिटेन -34%, फ्रान्स एन्ड जर्मनी -29%। फरेन ट्रेड, युनाइटेड स्टेट -70%, ग्रेट ब्रिटेन -60%, फ्रान्स -54%, जर्मनी -61%। अनइम्प्लॉयमेंट रेट +607% इन्क्रिज भयो, अनइम्प्लॉयमेंट बढेको। ग्रेट डिप्रेसनमा 129% इन्क्रिज, फ्रान्स 214% and Germany 232%. Impact economic under the basis of economic indicators. यो इन्डिकेटरले त्यस्तो देखाउँछ। के छ, बुझिँदैछ कि छैन कि?
बुझेछ सर। Recovery New Deal. In March 1933, the country was virtually leaderless. The banking system had collapsed. No more banking system. He provided dynamic leadership in a time of crisis. Series of economic programs intact in the Western countries between 1933 to 1936. Relief for unemployment and poor, recovery of the economy to normal level, reform of financial system to prevent a repeat depression. फेरि डिप्रेसन नहोस् भनेर हैन ब्याङ्किङ सिस्टम कोल्याप्स भएको बेलामा युरोप एन्ड अमेरिका प्रिन्ट द मनी एन्ड डिस्ट्रिब्युट टु द पिपल। के उपाय छ त? पैसा छाप्ने, जनतालाई बाँड्ने। पैसा पाएपछि के भयो? दे गो टु द मार्केट एन्ड कन्ज्युम गुड्स एन्ड सर्भिसेस वाज ओभरस्टक into the industries, industrial and agricultural production. Production भएर ओभरस्टक भइरहेको थियो, त्यो चाहिँ कन्जम्सन भयो। कन्जम्सन भएपछि क्लियर भयो, डिमान्ड बढ्यो, दे ह्याभ मनी एन्ड स्टार्ट प्रोडक्सन। अनइम्प्लोइमेन्टलाई त्यसरी चाहिँ त्यसपछि फेरि स्टार्ट टु इम्प्लोइमेन्ट, स्टार्ट टु वर्क, रिकभरी अफ इकोनोमी नर्मल लेभल, बिस्तारै बिस्तारै नर्मल अवस्थामा फर्किँदै गयो। फाइनेन्सियल सिस्टम चाहिँ रिकभरी भयो हैन, रिफर्म भयो। किन रिफर्म गरियो भन्दा फेरि अर्को यस्तो चाहिँ हिस्ट्रीमा यस्तो डिप्रेसन चाहिँ देखा नपरोस्, नआओस् भनेर। स्पेशलिस्ट एन्ड एक्सपर्ट, मोस्टली कलेज प्रोफेसर्स आइडिया मिन, यो सबै कलेजको प्रोफेसरहरूको आइडिया थियो। न्यू इकोनोमिक्स, government spending, deficit spending and public work, government should prime economy pump. र यसमा मेजर कन्ट्रिब्युटर भनेको चाहिँ जेएम किन्स। who was the professor of Cambridge University, लेफ्ट स्कुल पनि भन्छ यसलाई, सिकागोलाई चाहिँ राइट स्कुल पनि भन्छ, मिल्टन फ्राइडम्यानको फ्री मार्केट इकोनोमी राइट स्कुल हैन, उसलाई चाहिँ क्याम्ब्रिज स्कुललाई चाहिँ लेफ्ट स्कुल पनि भन्छ। त्यसपछि ही रोड द बुक अफ जनरल थ्योरी अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी। द आइडिया गिभन बाई G.M. Keynes, that is known as macroeconomic policy. According to macroeconomic policy, government formulate spending and expenditure budget and make a deficit financing. Deficit is spending, ऋण लिएर खर्च गर्ने गभर्नमेन्टले। यसले चाहिँ के गर्छ? इकोनोमीलाई पम्पिङको काम गर्छ, अगाडि बढाउँछ। गभर्नमेन्टले खर्च गरेपछि के हुन्छ? मोर एक्सपेन्डिचर बाई गभर्नमेन्ट, के हुन्छ त? मोर डिमान्ड फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस बाई प्राइभेट सेक्टर। प्राइभेट सेक्टरले जति उत्पादन गर्छ त्यसको चाहिँ डिमान्ड बढ्छ। त्यो डिमान्ड बढेपछि के हुन्छ? इन्क्रिज इन इम्प्लोइमेन्ट, इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट मिन्स इन्क्रिज इन इन्कम, multiplier effect into the economy. That means economy pump up. माछिएर तान्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो आइडिया दियो उनीहरूले। Means government actively participate into the economy, not leave for free market economy or two sector economic model. And thus the J.M. Keynes developed a closed but three sector economic model. That means GDP equals to consumption plus investment
plus government expenditure. The end of the Great Depression. The Depression ended when the US entered World War II in December 1941. Massive war spending doubled GDP. त्यसपछि वार एक्सपेन्डिचर गर्नु पर्यो, वार इक्विपमेन्टहरु प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ के भयो त? त्यसले जीडीपीलाई चाहिँ पहिला भन्दा डबल वृद्धि गर्यो. मिलिट्री किनेसिनिजम ब्रट फुल इम्प्लॉयमेन्ट. सबै आर्मीमा जब लाग्यो किनभने वारमा जानु पर्यो. फुल इम्प्लॉयमेन्ट, जब बिनाको कोही पनि भएन. मिलिट्री किनेसिनिजम भन्छ त्यसलाई. द पोजिसन that the government should increase military spending in order to increase the economic growth. Military खर्च बढाउने, militaryले war expenses बढाउने, job creation गर्ने, the mobilization of manpower following the outbreak of war in 1939 ended unemployment. त्यसपछि चाहिँ के भयो त? 1939 मा unemployment नै भन्ने कोही पनि भएन. Majority of the people, youth, admit into the military position, and rest of the other people engage into the military goods production. Spending on the new deal was far smaller than spending on the war effort, which passed 40% of GDP in 1944. 44% of war expenditure. Massive war spending double economic growth rate, either masking the effect of depression or essentially ending the depression. Businessmen ignore the mounting national debt and heavy new taxes, redoubling their effort for greater output to take advantage of generous government contractors. त्यसपछि introduce a new tax policy, JM Kinsley, direct tax and indirect tax. सरकारले पैसा उठाउने र त्यो पैसा चाहिँ पिपुलको वेलफेयरमा खर्च गर्ने. Indirect tax by businessmen and direct tax by household sector. Heavy tax. And then cope from the Great Depression of 1930. यो उपायले के भयो त? 1944 को एन्डमा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ ग्रेट डिप्रेसन समाप्त भयो र फेरि रिभाइभ द इकोनोमी. के छ? बुझिँदै छ कि छैन कि गाह्रो छ कि सजिलो छ कि के छ? Interesting, sir. Interesting छ कि? Only 10 students attend the class, हैन? बुझिरहेछ हैन त? बुझिरहेछ सर. ल, ओके. के कन्टिन्यू गरौँ कि पुग्यो कि के भयो त?
के छ विचार? ल चुनौतीले भन त, ल के छ? कन्टिन्यू गरौँ कि पुग्यो कि बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि के गर्ने? गरौँ सर, कन्टिन्यू नै गरौँ। खालि हिस्ट्री पढ्ने हो हैन? यसमा त्यस्तो कुनै छैन। उपन्यास पढे जस्तो पढेपछि पुगिहाल्छ, यसमा नबुझ्ने अप्ठ्यारो केही छैन। क्राइसिस अफ 2008 फेरि हैन 1945 पछि 1946 मा 45 मा इन द सेकेन्ड वर्ल्ड वार सक्यो। त्यसपछि डेथ अफ जेएम किन्स 1946, जेएम किन्सको मृत्यु भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यसको पावल एन्थोनी स्यामुल्सन अमेरिकन इकोनोमिक्सले चाहिँ किन्सको यो फाइनेन्स यो के अरे म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी अथवा गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर एक्टिभ पार्टिसिपेसन अफ गभर्मेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाए हैन। र 1960 सम्म किनेसियन इकोनोमिक आइडियाले चाहिँ काम गर्यो। 1956 मा चाहिँ मिल्टन फ्राइडम्यानले रिबर्न अफ क्लासिकल इकोनोमिक्स, न्यू क्लासिकल इकोनोमिक्स भनेको हुनाले फेरि त्यहाँनिर चाहिँ डिबेट। र आफ्टर 1970 राइज द फ्री मार्केट इकोनोमिक सिस्टम बट इन्टु द 4 सेक्टर इकोनोमिक मोडल। पहिला जस्तो 2 सेक्टरमा होइन 4 सेक्टरमा गएर यो चाहिँ विकास भयो। र 1980 पछि फुल अपरेसन अफ प्राइभेट इकोनोमी र फ्री मार्केट इकोनोमी भनेर भन्न थाले अमेरिकन युरोपियनहरू। नो इन्टरभेन्सन बाई गभर्मेन्ट, सबै चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हैन। इभन इम्प्याक्ट इन्टु द नेपाल अल्सो। नेपालमा भएको 72 वटा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन सेल टु द प्राइभेट सेक्टर, किनभने संसारभरि चाहिँ फ्री मार्केट हुनुपर्छ भनेर। अमेरिकन युरोपियनहरूले जे गर्यो संसारभरिको मान्छेले त्यसलाई तुरुन्तै फलो गरिहाल्नुपर्छ, गरेन भने चाहिँ बाई फोर्स पनि उनीहरूले फलो गराउन कोसिस गर्छन्। केसको इम्प्याक्ट के हुन्छ कसो हुन्छ उनीहरूलाई मतलब छैन त्यो चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ वर्स्ट फाइनेन्शियल क्राइसिस सिन्स द ग्रेट डिप्रेसन अफ 1930s, ग्लोबल इकोनोमिक डिक्लाइन इन युके बिङ इन अगस्ट हैन। क्रन्च इन द युके, this was the liquidity crisis which marked the beginning of the financial crisis, and it took a sharp downturn in September 2008. अब दुईटा स्कुल, शिकागो युनिभर्सिटी र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी, लेफ्ट स्कुल र राइट स्कुलको अपोजिट सजेसन पोलिसी रिकमेन्डेसन टु द गभर्मेन्ट। सरकारलाई चाहिँ अपोजिट रिकमेन्डेसन गर्ने। एउटाले गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन हुनुपर्छ भन्ने किनेसियन स्कुलले, न्यू किनेसियन स्कुलले, न्यू क्लासिकल स्कुलले चाहिँ फ्री मार्केट हुनुपर्छ भन्ने। अब त्यसैले कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी गभर्मेन्टमा जान्छ त्यो अनुसार चाहिँ हैन, कन्जर्भेटिभ पार्टी कि लिबरल पार्टी। त्यसपछि उसले इकोनोमिक एडभाइजर को राख्छ, प्रोफेसर अफ शिकागो युनिभर्सिटी, प्रोफेसर अफ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी, or professor of left school, professor of right school. And the economy run through the advice of such type of economics. लेफ्ट स्कुलले आइडिया दिने, राइट स्कुलले आइडिया दिने, अथवा के भइरहेको छ मार्केट एनालाइसिस गर्ने, अरू प्रोफेसरहरूले, अरू एकाडेमिसियनहरूले हैन
के भन्छन् त्यो अनुसार चाहिँ पोलिसी बन्दै जाने। गएपछि के हो त, ग्रो द इकोनोमी आफ्टर वाइल्ड सक इन 1970। 1970 मा वाइल्ड सक भएको थियो, त्यो वाइल्ड सकलाई चाहिँ रिकभर भयो, रिकभर भएपछि चाहिँ इकोनोमी इज गोइङ प्रोग्रेस अपवार्ड। जीडीपी ग्रोथ रेट बढ्यो, पर क्यापिटा इन्कम बढ्यो, देशहरू सबै धनी हुन थाले, इन्डस्ट्रीहरू खुल्न थाल्यो हैन, क्राइसिसहरू बिस्तारै खतम हुँदै गयो, अनइम्प्लोइमेन्ट रेट घट्दै गयो, इनइक्वालिटी पनि रिजनेबली कम भयो, किनभने लोअर लेभलको मान्छेको इन्कम बढ्यो, हायर लेभलको त कति हो कति बिलियनरहरू चाहिँ संसारमा धेरै जन्मे। तर के को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्री मार्केट इकोनोमी चाहिँ एडप्ट गरेको कारणले। त्यसपछि एकजना अर्थशास्त्री एन गेगरी म्यान्क्यम, who was the economic advisor of George W. Bush, father of George Bush. George Bush को बाउ जर्ज डब्ल्यू बुश हैन, इकोनोमिक एडभाइजर थिए। उनी के हुन् त, एडभोकेट अफ लेफ्ट स्कुल। एडभोकेट अफ लेफ्ट स्कुल भनेको किनेसियन स्कुलको एडभोकेट गर्ने मान्छे, अथवा गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन चाहिँ चाहिन्छ इकोनोमीमा, इकोनोमिक क्रासमा जान्छ भनेर उसले चाहिँ ठुलो प्रतिवेदन 2005 मा लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। र उसलाई चाहिँ सिकागो स्कुलको प्रोफेसरहरूले, इन्टेलेक्चुअलहरूले के भने, यु आर द किनेसियन डग। किन्सले जे भन्छ त्यही कुरा अहिले आएर चाहिँ तिमी अहिले 1936 को कुरा अहिले 2005 मा आएर गर्ने, दिस इज नट पोसिबल। सो द्याट्स एन्ड दस यु आर ए किनेसियन डग। किन्स जस्तै बार्क गर्छौ तिमी, गभर्मेन्ट चाहिन्छ, गभर्मेन्ट चाहिन्छ, गभर्मेन्ट चाहिन्छ भनेर भन्दा भन्दै त्यो कुरा दे डिड नट रियलाइज एट अल। इट लुक ए शार्प डाउन टर्न इन सेप्टेम्बर 2008। त्यसपछि 2008 मा चाहिँ डिक्लाइन हुन थाल्यो, रिजल्टेड इन द थ्रेट अफ टोटल कोल्याप्स। अब समाप्त हुन्छ होला, ग्रेट डिप्रेसन 1930 जस्तै आउँछ भन्दै चाहिँ मान्छेलाई आशंका भयो। अब लार्ज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, विशेष गरी ठुल्ठुलो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू by Lotus, an act of giving financial assistance to a falling business or economy to save it from collapse. Of bank by national government and stock market crisis crash. अब चाहिँ के गर्ने, ठुल्ठुलो बैंक कम्पनीहरूलाई, ठुल्ठुलो उत्पादक कम्पनीहरूलाई, ठुल्ठुलो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ त्यो कोल्याप्स हुनबाट बचाउनको निम्ति गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्यो। भनेको एडप्टेड द म्यान्क्युज आइडिया। अब लेफ्ट स्कुलको आइडिया पनि यहाँनिर काम लाग्छ भनेर मैले फेरि रिएडप्ट, resulted in prolonged unemployment, decline in consumer wealth, and caused the global recession of 2008 to 2012, and also contributed to the European sovereign debt crisis. फेरि ऋणमा डुब्यो युरोप हैन, इटाली, ग्रीस, Brazil causes some prime lending. The term subprime refers to those borrowers who neither have the asset nor a reliable income sources, hence have greater chances of loan default. Bankers and middlemen got carried away to the extent
that special financial products were created to clock the subprime loans with respectively बिना दिदो ऋण प्रोभाइड गर्ने हैन ग्रोथ अफ द हाउस बबल त्यसपछि के भयो त फ्रम 1997 to 2006 the price of the typical American house increased by 120%. उधारोमा पाउने सबै एकातिर इराक वार चलिराखेको छ अमेरिकाले इराक वार चलेको बेलामा चार्ज हाई ट्याक्स टु द पिपल अब हाउ टु म्यानेज वार एक्सपेन्डिचर कसरी गर्ने त भन्दा पिपलको इन्कममा ट्याक्स लगाउने त्यसपछि त्यो पैसाले वार एक्सपेन्डिचर मेन्सन गर्ने अर्कोतिर फाइनेन्शियल कम्पनीहरूले घरको डिमान्ड बढ्ने घरको डिमान्ड घर सस्तो हुने सस्तो भएपछि घरको डिमान्ड बढ्ने डिमान्ड बढेपछि हाउस बिल्डिङमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने यहाँ जस्तो 4वटा 5वटा 10वटा घर बनाउने एउटा अपार्टमेन्ट बनाउने होइन काठमाडौँ भ्याली जत्रो एउटा एरिया लिएर त्यहाँ चाहिँ हाउजिङ प्लटिङ गरिरहेको हुन्छ 2 घण्टा 3 घण्टा वाकिङ गरेर पनि त्यो अपार्टमेन्ट त्यो हाउजिङ एरिया चाहिँ सकिँदैन फेरि त्यसपछि अर्को हाउजिङ एरिया सुरु हुन्छ त्यस्तै ठुलो एकदमै ठुल्ठुलो हैन त्यसपछि इन्क्रिज द हाउस डिमान्ड बाइ 124% resulted in many homeowners refinancing their home at the lower interest rate or financing consumer spending by taking out second mortgage secured by the price appreciation. जस्तो रिफाइनेन्सिङ नेपालमा पनि के गर्यो त रिफाइनेन्सिङ गर्यो नि त अस्ति कोभिडको बेलामा पैसा लिने र पुरानो लोन तिर्दिने अब के गर्ने त सस्तो ब्याज दरमा पैसा पाइने by September 2008 average US housing price had declined by over 20% from their mid 2006 peak 2006 मा चाहिँ 124% increase भएको 2008 मा 20% decrease भयो as price declined borrower with adjustable rate mortgages could not finance to avoid the higher payment associated with rising interest rate and began to default. पहिला पिक हुँदाखेरि चाहिँ जुन हाउसिङ कन्स्ट्रक्सन गर्न बिल्ड अप गर्नको निम्ति हायर रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ ब्याज लिइराथे त्यही डिक्लाइन 20% डिक्लाइन हुँदा पनि त्यही इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ उनीहरूले बरो गर्न सकेनन् रिफाइनेन्स हुन सकेन अर्को भनेको इजी क्रेडिट कन्डिसन लोअर इन्ट्रेस्ट रेट इन्करेज बोरोइङ बिट्विन 2000 to 2003 the Federal Reserve lowered the federal fund rate target from 6.5 to 1 6.5% बाट 1% मा झारिदियो downward pressure on interest rate was created by high and rising US current account deficit त्यसले चाहिँ current account deficit बढायो which peaked along with the housing bubble in 2006 housing bubble भन्छ त्यसलाई चाहिँ weak and fraudulent underwriting practices loans not meeting as ensure minimal underwriting standard were subsequently securitized and sold to investor. Over leveraging increased debt burden. त्यसपछि के भयो त financial institution were overburdened with debt increasing their appetite for risky investment and reducing their reliance in the case of losses. सुरु भयो incorrect risk pricing
Risk pricing refers to the incremental compensation required by investor for taking on additional risks, which may be measured by interest rate or fee. Lack of transparency त्यसपछि about banks' risk exposure, prevent market and correctly pricing price before the crisis. एकदमै बढ्यो प्राइस बढेपछि चाहिँ त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी भएन, ब्याङ्कको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कसलाई कतिमा दिएछ भन्ने कुरा, त्यसपछि के भयो त क्राइसिस सुरु भयो। अर्को फाइनेन्शियल इनोभेसन कम्प्लेक्सिटी, फाइनेन्शियल इनोभेसन कम्प्लेक्सिटी, evolvement of financial product designed to achieve particular client objective such as offsetting a particular risk exposure, हैन, त्यसमा चाहिँ such as the default of a borrower or to assist with obtaining financing. Example मा adjustable rate mortgage RAM भन्छ, bundling of subprime mortgage into mortgage backed securities, collateralized debt obligation for sale to inventor, a type of securitization. From a credit insurance called credit default swaps. Boom and bust of shadow banking. त्यसपछि the riskiest, worst performance mortgages were funded through the shadowed banking system. Competition from the shadowed banking system pressure the more traditional institution to lower their own underwriting standard and originate risk loan. Ferry run on the shadow banking system was the core of what happened to causes the crisis. के भइरहेको छ थाहा नपाउने, लोन दिने, not debt management, understand development management नगर्ने. These interests become critical to the credit market underpinning the financial system, but were not subject to the same regularly control. No mechanism to control. Further, this entity were vulnerable becomes a maturity mismatch of short-term borrowing and long-term investment. Commodities boom. Boom भनेको माथि पुग्यो. Rapid increase in the number of commodity price followed the collapse in the housing bubble. This collapse, the price of oil nearly tripled from 50 to 147 from earlier 2007-2008. यही बेलामा फेरि फ्युलको प्राइस बढ्यो before plunging as the financial crisis being to take hold in late 2008. Energy cost बढ्यो, फ्युल प्राइस बढेपछि त्यसपछि सर्भाइभल चाहिँ कस्टली भयो. An increase in oil price tends to divert a large share of consumer spending into gasoline. Majority income चाहिँ तेल खर्च गर्नमा, किनभने without vehicle no American life. त्यो भेहिकल बिना त्यहाँको जीवन कल्पनै हुँदैन, त्यो चल्दैन. भेहिकल भएपछि फ्युल चाहियो, which create downward pressure on economic growth in oil importing countries as well follow oil producing state. Countries impacted, global economy contrast by 3% in 2009, second quarter 2008, Greece, Estonia, Latvia, New Zealand, Ireland, हैन. थर्ड क्वार्टरमा चाहिँ 2008 मा चाहिँ जापान, स्विडेन, हङकङ, सिंगापुर, इटाली, टर्की एन्ड जर्मनी 15 नेसन इन द युरोपियन
went to recession. त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबै कन्ट्रीहरू चाहिँ रिसेसनतिर जान थाले. सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टरमा चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स, स्विजरल्यान्ड, स्पेन एन्ड ताइवान going to the recession. Ukraine went to depression in 2008 at minus 20% of GDP growth. युक्रेनमा त 2008 मा डिप्रेसन जस्तै minus 20% GDP growth rate. अहिले हाम्रो नेपालको 2020 को minus 1 point something कति छ गरे. चाइना एन्ड इन्डिया एक्सपिरियन्स स्लो डाउन. अब के भयो त अमेरिकन र युरोपियन इकोनोमी कोल्याप्स भइसकेपछि वर्ल्ड वाइड इकोनोमी कोल्याप्स हुन्छ. त्यसो भए नेपाललाई कसरी इम्प्याक्ट पर्छ त? नेपालको कार्पेट, नेपालको गार्मेन्ट, नेपालको ह्यान्डिक्राफ्ट, नेपालको मेटल क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट सबै के हुन्छ त डिमान्ड डिक्लाइन हुन्छ. किनभने अमेरिकन युरोपियन कन्ज्युमरको इन्कम छैन. त्यस्तै इन्डियन मार्केट and Chinese and Indian market also slow down. Scale of impact USA ma real GDP decreases by 6% YOY in 2008, year of year 2009. Domestic demand decreases at recorded pace minus 2.6 QOQ. Quarter of quarter, inflation rose to 5.6% in 2008 from 4% in 2007, 4% but 5.6%. अब पर्सेन्ट भनेको 30 करोड पपुलेसन को 5.6% is the greater meaning. Capital investment declined year after year at levels under precedent since the post-war level of 1957 to 58 को condition of people. Unemployment increased to 10.1% in earlier 2009 from 5%. 5.6% थियो and 9 पुग्यो 10.1%. Average work hour per week declined to 33 hours, lowest since 1964. त्यसो भए 40 hour हुन्छ. 8 घण्टा 40 घण्टा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा अब के गरे त एभरेज वर्किङ आवर चाहिँ 33 आवर पर विक. यो चाहिँ इकोनोमिक हिस्ट्रीमा 1964 पछिको पहिलो घटना हो. Housing price declined by 20% in 2009. Aviation sector gravely impact. 4 airlines closed down in a week span. एक हप्ता नबित्दै 4 एयरलाइन चाहिँ कोल्याप्स भयो, क्लोज डाउन, बन्द भयो. Wealth decreases by over 25% of all American combined. 1.63% of all American had a decrease in net worth. 77% of richest American had a decrease in the net worth of 50%. Of the poorest American had a decrease in net worth. 77 to 77%. Richest को 50% चाहिँ poorest को. अब stock market में Dow Jones Industrial Average declined to 6,600 in 2009 from a high of 14,000 in 2007. 14,000 6,600 at fall of more than 50% in 18 months. 18 महिनामा 50% भन्दा कम. S&P 500 declined by 45% in 2008 from its 2007 high. 45% ले घट्यो. S&P interest उसको चाहिँ. Scale impact USA. Numerous financial institutions went under or were bailed out, the most permanent among them being
न्यू सेन्चुरी फाइनेन्सियल लार्जेस्ट सबप्राइम लेन्डर भन्छ, बियर स्ट्रिम consequently acquired by JPMC फ्याक्ट्री हो त्यो, आफ्टर इन लस्ट $15 billion in 2 days, 2 दिनमै, सिटा ब्याङ्क $18.1 billion write down in its subprime mortgage exposure, Merilla Lines 14.1 billion write down acquired by BOA for $50 billion, Fedri Mac and Fine Mac largest bill out in history after US government took over. Lehman Brothers failed the bankruptcy in 2008 after share price decreases by 85% and equity stock with BOA fell. AIG lost due to number of billion of CDS portfolio US government took over with a stake of 80% after loaning its $85 billion. यसरी अमेरिकन इकोनोमीमा चाहिँ 2008 को रिसेसनको इम्प्याक्ट भन्छ। अब अरु डेभलप कन्ट्रीमा नेपालमा के इम्प्याक्ट पर्यो, हाउ टु कोप भन्ने कुरा चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा डिस्कस गरौँ। I think time is over. केही छ क्वेसन?